श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर नाभा विखे इतिहासक स्थान गुरुद्वारा डेरा बाबा अजापाल सिंह जी घोड़ियावाला विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने गुरु घर दे हो रहे सुंदरीकरण का जिथे उद्घाटन किया। उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन पहला तो ही चल रहे बाबा अजापाल सिंह खालसा हाई स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान गलबात करदे उन्होंने कहा कि आने वाले समय दौरान स्कूल नूं CBSE दे नाल जोड़ के नवे सैशन विच चलाया जाएगा। स्कूल की नवी इमारत आधुनिक ढंग नाल बनाई जाएगी। उन्होंने भी कहा कि भावें कि CBSE वालों पंजाबी नूं जरूरी विषयां विच नहीं रखा गया, पर श्रोमणी कमेटी अधीन चल रहे स्कूलों में पंजाबी और धर्म अध्ययन संबंधी अध्यापक जरूर रखे जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि लाजमी विषयां विच ये दोवें सबजैक्ट होणगे। बीबी जगीर कौर ने कहा कि जेकर पार्टी हाईकमांड विधान सभा की टिकट देवेगी तो वह चोन भी लड़नगे। कांग्रेस उत्ते तिखे हमले करदे बीबी जगीर कौर ने कहा कि कांग्रेस आम जनता नूं गुमराह कर रही है। नतमस्तक होके गुरु गोबिंद सिंह जी का शुकराना करती हैं, जिन्होंने बख्शिश करके उस महान आत्मा बाबा अजयपाल सिंह जी को ये ताकत बख्शी, रूहानी शक्ति बख्शी। उन्होंने बतौर नगारची गुरु गोबिंद सिंह ने सेवा की, नगारा हथ में दे के गुरु गोबिंद सिंह ने इत्थे उन्होंने भेजा। उस महान आत्मा को भी नमस्कार करते हैं। दूसरा, ये गुरुद्वारा घोड़ियां वाला गुरुद्वारे के नाम उत्ते मशहूर है। लंबे समय तो ये गुरुद्वारा साहब सेवा करते आ रहे गुरमत के प्रचार प्रसार का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इत्थे स्कूल खोलिया गया, जिहड़ा कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नाल जुड़िया होया सी, एफिलीएटेड सी। इमारत जिहड़ी है गुरु घर की बड़ी पुरानी बनी हुई है। अज दीयां सहूलतां नूं मुख रखदिआं इमारत नूं नवे सिरे तो रेनोवेशन किया जा रहा है। एयर कंडीशन की जाएगी, फॉल सीलिंग की जाएगी संगत के सहयोग के नाल, जिथे तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब रुपया सारा खर्चा आएगा। इसी तरह जो स्कूल है ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड नाल एफिलीएटेड सी। असी महसूस किया कि म्यारी विद्या देने वास्ते भावें सारियां उही बुक्स इत्थे काम कर रही हैं, सारियां उही पढ़ाई काम कर रही है, लेकिन लोगों के मन शौक होंदा है कि असी CBSE पैटर्न ते जिहड़ियां किताबां दा सिलेबस है वो पढ़ाया जाए। उन्होंने मुख रखदिआं CBSE पैटर्न का ये स्कूल खोलिया जा रहा, जिहदे विच म्यारी एजुकेशन दी जाएगी। और ये खास करके जिहड़ा पटियाला साडा खालसा कॉलेज है उहदे नाल अटैच किया गया कि उत्थों के प्रिंसीपल साहब, उत्थों की जिहड़ी साडे बॉडी है, लोकल बॉडी बनाई है, वो इनू नाल मैनेज करेगी और चलावेगी। बहुत जल्दी यदि रेनोवेशन सारी होएगी, बहुत जल्दी यदि क्लासां शुरू की जाएगी अगले साल तो ये साडे जिहड़ी रीच है, क्योंकि साडे को 85 के करीब साडे अदारे चल रहे हैं, कॉलेज स्कूल ते कई स्कूल साडे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे नाल, कई स्कूल CBSE भी है। और जिहड़े पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उहदे करके कई बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं आते। सो इस करके असीं महसूस किया कि भावें उत्थे भी किताबां उही है, पर अज दी आधुनिक एजुकेशन वास्ते साडा जरूरी सीगा कि इहनूं असीं नवें सिरों तैयार करिए। सो मैं समझदी है कि अज नाभा वासियों की जिहड़ी बड़े चिर दी मंग सी, लोगों की ये साडे वास्ते हुक्म सी, उन्होंने असीं पूरा करने वास्ते तुरे हैं। ये सारे काम वास्ते बाबा गुलजार सिंह जी नूं असीं ये नाल सेवा दी है, उन्होंने सहयोग लवांगे, संगत नूं नाल लैके असीं करांगे। जल्दी यदि कंपलीशन जिहड़ी की जाएगी। ये नहीं कि उन्होंने जरूरी नहीं रखा, गल बोर्ड की है कि उस बोर्ड के नाल असीं एफिलीएट करा रहे हैं। स्कूलों में साडा भावें CBSE पढ़ावे जां ना पढ़ावे, साडे हर स्कूल दे विच पंजाबी लाजमी है। हर स्कूल दे विच गुरमत का जिहड़ा सबजैक्ट है वो लाजमी है। असीं धर्म प्रचारक, साडा धर्म अध्ययन का टीचर उत्थे बकायदा अपॉइंट करते हैं। सरकार धक्का कर रही है, सरकार गुरमुखी नूं अलोप कर रही है, पंजाबी नूं खत्म कर रही है। सरकार नूं बेनती है भावें CBSE होण, भावें कोई स्कूल होण, उन्हां दे विच पंजाबी लाजमी होनी चाहिए है, गुरमुखी लाजमी होनी चाहिए है, नहीं तो असीं गुरु नाल टुट जाएंगे, मां बोली नाल टुट जाएंगे। सो असीं ते केवल लोकां दी जिहड़ी मंग हुंदी है कि CBSE दे विच बच्चिआं नूं पढ़ा के लोकी भी खुश हुंदे है, पर साडी जिथे तक पंजाबी की गल है, साडे किसी स्कूल में पंजाबी अलोप नहीं हो सकती, ना गुरमत अलोप सकती है हो सकती है, ना धर्म अध्ययन टीचर अलोप हो सकता है। सो पक्का तौर के उत्ते साडी ये पक्की है, CBSE पढ़ाए जां ना पढ़ाए असीं पढ़ावांगे। इस समय तक बेअदबी के दोषियों को फड़ नहीं सकी, की पंजाब की जनता इस सवाल नहीं करती? इतों ही असीं कह सकते हैं ना कि इन्होंने उदों सियासत खोछी की सी, लोगों को गुमराह किया सी, झूठ बोलिया सी। जे बेअदबी का कांड जदों होया सी उदों CBI नूं इनकुआरी देती सी, लोगों के कहण उत्ते लोगों ने मंग की सी CBI इनकुआरी करे। वो सारियां इनकुआरियां चल पईयां,
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਕਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ICU ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦਾ ਸਤਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜੇ, ਧਰਮ ਵੱਖ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ MLA ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਾਲਜ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਲਚਰਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ,
ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਾਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 10+2 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ? ਦੇਖੋ 10+2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਮ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਲੇਬਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ। ਇੱਕ ਕਢਾਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 400 ਸਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਾ ਬੜਾ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ SGPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਲੜੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜੋ। ਬਾਹਰ ਬਥੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ SGPC ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, SGPC ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ, ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀਓ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀਓ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖਿੱਤੇ ਖੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਸੀ, ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ CBSE ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ SGPC ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ? SGPC ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਲੋਕੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ SGPC ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ 2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਫਰਲਾਂਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 2 ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਪੱਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ। ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਜਬੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 400 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 400 ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਵੇਗੀ। 200 ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। 72 ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਆਫਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ 100 ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ 400 ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਮਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬੈਚ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 17 ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖੇਡਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ।